माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आदिन क्लासेस में तमारू हार्दिक हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो मारा वाला अने मारा प्यारा विद्यार्थीओ, आज आपणे धोरण 11 अने विषय मनोविज्ञाननुं पेपर सोल्यूशन जोवाना छीए। अने आ पेपर सोल्यूशन तमे जोई शको छो वार्षिक परीक्षा 2025 अने पाटण जिल्ला शाळा परीक्षा समितिनुं आ पेपर छे। अने आ पेपर क्यारे लेवाई गयुं छे तो तमे जोई शको छो। आ पेपर काले लेवाई गयुं छे 7/4/2025। आज 8 तारीख छे, काले 7 तारीख हती। 7 तारीख सोमवारना रोज आ पेपर लेवाई गयुं छे। घणा बधा विद्यार्थीओना पर्सनल फोन मेसेज बी आवे छे अने घणा बधा कॉमेंट बी करे छे कि बेन मनोविज्ञाननुं पेपर सोल्यूशन आपो। तो चलो आज आपणे पेपर सोल्यूशन जोईए छीए। बीजું दरेक विद्यार्थीने जणाववानुं खास कि जो तमारा जिल्लानी अंदर हजू मनोविज्ञाननुं पेपर बाकी है तो प्लीज मारू मानो तो एक बार आ पेपर सोल्यूशन व्यवस्थित जोई अने कम्प्लीट करी लेजो। क्यांक ने क्यांक MCQ अने विभाग बी में कि विभाग C, D में तमने बैठे बैठा क्वेश्चन जोवा मळी शके छे। आ मारो एक अनुभव है, एना आधारे हूँ तमने वात करूँ छूँ। चलो विभाग ए ऊपर जवुं छे। विभाग ए तमारो 16 गुणनो छे अने एक प्रश्ननो तमने 1 मार्क मळे छे। तमारे योग्य विकल्पमांथी पसंद करीने साचो विकल्प लखवानो छे, जवाब लखवानो छे। थोड़ुं झूम आउट करी दो एटले तमने व्यवस्थित देखाय। चलो प्रश्न नंबर 1 छे, मनोविज्ञाननुं विषय वस्तु शुं छे? तो मनोविज्ञाननुं विषय वस्तु शुं छे? तो मनोविज्ञाननुं विषय वस्तु आवशे वर्तन। तो मनोवर्तन, मनोनु वर्तन। आ मनीय छे ने बिल्कुल सारो नथी। केवुं वर्तन करे छे जो तो खरा। आपणा जाहेर जीवननी अंदर आपणे आवुं करता होईए ने, घणा बधा छोकरानुं नाम होय मनुभाई होय तो मनुभाई कोई ने के मनीयो मनीयो ज करता होय, आवुं आपणे कहेता होय ने। एटले मनोनुं वर्तन नथी सारुं एम एवुं याद राखी शको छो। जो तमने MCQ न याद रहता तो थोड़ी थोड़ी ट्रीक बनावीने याद राखी शको छो, राइट। ओके, चलो पछी प्रश्न नंबर 2 छे, मनोविज्ञान ने प्रयोगात्मक स्वरूप आपवानो यश कोने फाळे जाय छे? जे मनोविज्ञान छे एने प्रयोगात्मक स्वरूप आपवानो यश कोना फाळे जाय छे? तो आपणो जवाब आवशे वुंट। कोना फाळे जाय छे? वुंट। ऊंट नहीं लिया, वूंट है। जो तो खरा एम के हाँ एम चश्मा तो नहीं आव्या ने। हाँ मजाक करूँ छो, मारे कले जाओ। जो मैंने मजाक मस्ती करवानी बहु आदत है, त्यारे तो तमने मारी जोड़े भणवुं गमे छे अने तम तार चिंता नहीं करता। धोरण 12 नी अंदर आवशे ने एटले छोतरा पाड़ी देवाना छे मनोविज्ञान ने दरेके दरेक सब्जेक्टना। एटले खास कही दूँ, विडियोनी अंदर नवा होय तो चेनलने सक्करबाई करी लेजो। केम के हजू तमारुं धोरण 12 बाकी है हो अने धोरण 12 नी अंदर आपणे मजो करवानो छे। तमारे मारी पर विश्वास राखजो। चलो प्रश्न नंबर 3 में आगळ वधवानुं छे। तो संशोधनना कोईपण प्रकारना पूर्वग्रह मनोवलन रहित मूल्यांकन ने शुं कहेवामां आवे छे? तो तेने शुं कहेवामां आवे छे? वस्तुलक्षिता कहेवामां आवे छे। चलो प्रश्न नंबर 4 छे, मूर्त क्रियात्मक तबक्को कया वर्षमां जोवा मळे छे? तो मूर्त क्रियात्मक तबक्को कया वर्षमां जोवा मळे छे? तो ते आपणो जवाब आवशे 7 થી 12 वर्षमां जोवा मळे छे। कयुं वर्ष? 7 થી 12 वर्ष। चलो त्याथी आगळ वधुं छुं। प्रश्न नंबर 5 छे, उद्यमशीलता विरुद्ध लघुता तबक्कानी चर्चा कोने करी छे? जे उद्यमशीलता विरुद्ध लघुतानो तबक्को छे एनी चर्चा कोने करी छे? तो आपने खबर होवी जोईए। जे एरिक्स हता, तो एरिक्से उद्यमशीलता विरुद्ध लघुता तबक्कानी रचना करी छे। बीजું विद्यार्थीओ, घणा बधा मनोविज्ञाननी अंदर घणा बधा MCQ एवा छे जे तमारा स्वाध्यायना नथी। क्यांक ने क्यांक तमने चोपड़ी टेक्स्टबुकनी अंदरथी अमुक प्रश्नों लई लीधा छे MCQ मां। एटले दरेक विद्यार्थीने खास जणाववानुं के तमे आ विडियोने पूरेपूरो जोजो। क्यांक तमने स्वाध्याय सिवायना जो MCQ पूछाई गया तो एवा टाइमे तमे शुं करशो? अहींया तमारा विभाग ए नी अंदर 16 मार्क्सनो जे विभाग ए छे एमांथी मार्क्स कपाववानी पूरेपूरी संभावना छे। एटले दरेक विद्यार्थीने कहेवानुं खास विडियोनी अंत सुधी बन्या रहेशो। 16 विकल्पोमांथी घणा बधा 4 થી 5 क्वेश्चन एवा छे जे अंदरथी पूछेला छे टेक्स्टबुकमां, स्वाध्यायना नथी। एटले थोडुं ध्यान आपजो। बीजું खास तमने जणाववानुं के तमारे कोईपण विषयना IMP जोईए छे अथवा तो पेपर सोल्यूशन जोईए छे तो डिस्क्रिप्शननी अंदर लिंक आपेली छे, त्यां जई अने तमे जोई शको छो। अने टेलिग्राम अने व्हाट्सएप चेनलनी अंदर प्लीज जॉइन थई जजो, एटले हुं जे पण विडियो अपलोड करूँ तो तमने ते आगळ शेर करी शकूँ एम। चलो प्रश्न नंबर 6, कंठ ग्रंथिमांथी कयो स्राव झरे छे?
ભાઈ કીધું છે કંઠ ગ્રંથિમાંથી કયો સ્ત્રાવ ઝરે છે, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આ કંઠ ગ્રંથિ છે ને એમાં થાઇરોક્સિન નામનો અંતઃસ્રાવ ઝરે છે. આપણા શરીરની અંદર અલગ અલગ ગ્રંથિઓ આવેલી છે ને એમાં અલગ અલગ સ્ત્રાવો ઝરે છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ કે પિટ્યુટરી ગ્રંથિ, તો પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી GH હોર્મોનનો સ્ત્રાવ થાય છે. પછી કંઠ ગ્રંથિ એટલે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ, થાઇરોઇડ કંઠની જે ગ્રંથિ છે ને એને થાઇરોઇડ ગ્રંથિ કહેવાય. થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી થાઇરોક્સિન અંતઃસ્રાવ ઝરે છે. પછી બીજું ખાસ સ્વાદુપિંડ છે, તો સ્વાદુપિંડની અંદરથી આપણને ખબર છે કે જ્યારે ડાયાબિટીસ થાય છે તો ઇન્સ્યુલિન નામનો અંતઃસ્રાવ છે. પછી મહિલાઓની અંદર ઇસ્ટ્રોજન, પ્રોજેસ્ટેરોન, પુરુષોની અંદર ટેસ્ટોસ્ટેરોન નામનો અંતઃસ્રાવનો સ્રાવ થાય છે. એટલે ઘણા બધા અંતઃસ્રાવ છે. આવડે એવું છે, એકદમ સહેલું છે, રમકડા જેવું છે, પણ ભણતા આવડવું જોઈએ, કોઈ ભણાવતું હોવું જોઈએ. બાકી બેન અમને છે ને એકચ્યુઅલી રીલ્સ જોવામાંથી અમારી જોડે ટાઈમ જ ક્યાં છે કે અમે ભણવા બેસીએ. સોની મોની ભણવાનું કરજે ને કે ધોરણ 12ની અંદર આ બધું બેઠે બેઠું આવવાનું છે પાછું. હા ચલો પછી આગળ વધીએ તો 7માં તમને કીધું છે કે સર્જનાત્મકતા સંશોધનના અગ્રણી કોને ગણવામાં આવે છે, તો સર્જનાત્મકતાના સંશોધનના અગ્રણી કોણ હતા? ગિલફ્રેડ હતા. કોણ હતા? ગિલફ્રેડ હતા. ચલો 8માં કીધું છે કે વર્તમાન અવસ્થાથી લક્ષ્ય અવસ્થા તરફ જવા માટેની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે, તો એ પ્રક્રિયાને શું કહે છે? સમસ્યા ઉકેલ કહે છે. શું કહે છે? સમસ્યા ઉકેલ કહે છે. ઓકે ચલો આગળ વધવું છે. બીજું ખાસ જણાવી દઉં, મેં આ પેપર સોલ્યુશન કરવા માટે અને બહુ ટાઈમ ફાળવ્યો છે, બહુ મહેનત કરી છે. તો પ્લીઝ તમને મારી મહેનત જો દેખાતી હોય ને તો મારા માટે એક પ્યારી પ્યારી કોમેન્ટ કરી શકો છો, દિલ મૂકી શકો છો મારી માટે એમ. હા તમે પ્યારા છો એવી તમારી કોમેન્ટ પણ પ્યારી કરી દેજો. ચલો સામાન્ય વ્યક્તિનો તત્કાલિક સ્મૃતિ વિસ્તાર કેટલો હોય છે, તો ત્યાં આપણો જવાબ આવશે કેટલો હોય છે? 7 હોય છે, 7 હોય છે. ચલો પછી 10મા નંબરનું ક્વેશ્ચન છે, કયા મનોવૈજ્ઞાનિકનું માનવું છે કે વિચાર ભાષાને ઘડે છે? કયા મનોવૈજ્ઞાનિક એવું માને છે કે વિચાર એ ભાષાને ઘડે છે? તો ત્યાં આપણો જવાબ આવશે બેન્જામિન લી વોલ્ફ. શું આવશે? બેન્જામિન લી વોલ્ફ. ચલો ત્યાંથી આગળ વધુ. પ્રશ્ન નંબર 11 ઉપર વધવું છે. ભારતીય ભાષાઓમાં મૂળભૂત કેટલા સ્વરો છે? તો જે ભારતીય ભાષા છે એમાં મૂળભૂત સ્વરો કેટલા છે? તો 12 સ્વરો છે અને 34 વ્યંજનો છે. સ્વરો એટલે કયા કયા? અ, આ, ઈ, ઉ, એ, ઓ, ઐ, અહ. અને 34 સ્વર કયા? ક કમળનો ક, ખ ખડિયાનો ખ, એટલે આ ક ખ ગ ઘ ચ સ જ સ ટ ટ ટ ટ ટ એ બધું જે છે ને એ એકચ્યુઅલી વ્યંજનમાં આવે. અને સ્વરમાં તો આપણને ખબર છે, અમુકને એ નહીં ખબર હોય. હા ઘણું બધું આવડે છે પણ કક્કો નથી આવડતો, હવે ભૂલી ગયા, હવે યાદ ન રખાય ને, એ તો નાના હતા એટલે. ચાલો પછી 12માં કીધું છે કે સ્વ એ શેનું હાર્દ છે? તો સ્વ એ શેનું હાર્દ છે? એકચ્યુઅલી તો એ વ્યક્તિત્વનું હાર્દ છે. સ્વ એ શેનું હાર્દ છે? વ્યક્તિત્વનું હાર્દ છે. ચલો 13માં કીધું છે કે પ્રેરણા નહીં તો વર્તન નહીં. આ વાત કોણે કહેલ છે? પ્રેરણા નહીં તો વર્તન નહીં, આવું કોને કીધું છે? મારા પપ્પાએ કીધું હતું. સોની મોની અહીંયા કોને કીધું છે? ગેરેટે કીધું છે. કોને? ગેરેટ. કેરેટ નહીં હો, ગેરેટ છે. હા ચલો 14માં કીધું છે કે કૃષ્ણ અને સુદામાની મૈત્રી કઈ મનોસામાજિક પ્રેરણા દર્શાવે છે? કૃષ્ણ અને સુદામાની જે મૈત્રી હતી એ કઈ સામાજિક પ્રેરણા દર્શાવે છે? તો ત્યાં આપણો જવાબ આવશે સંપર્ક. શું આવશે? સંપર્ક. કારણ કે કોઈ પણ સંબંધ હોય તો સંબંધ ક્યારે મતલબ સંપર્કમાં કોઈ વ્યક્તિ સંપર્કમાં આવે ત્યારે સંબંધ સ્થપાય છે. એટલે અહીંયા તમને મૈત્રીનો સંબંધ છે તો સંપર્કમાં આવે તો મૈત્રી થાય એમ. ચલો 15માં કીધું છે કે ભાંગ એ કેવા પ્રકારનું ઔષધ છે? શું કીધું છે? ભાંગ એ કેવા પ્રકારનું ઔષધ છે? તો ભાંગ એ ચિત્ત ભ્રામક. કયું? ચિત્ત ભ્રામક અને મનોવિકૃતિ, આ બંને આવે એટલે બંનેમાંથી કોઈ પણ એકાદું ઓપ્શનમાં હોય એ તમે જવાબમાં લખી શકો છો. ભાંગ એ કેવા પ્રકારનું ઔષધ છે? તો ચિત્ત ભ્રામક અને મનોવિકૃતિ, આ બંને જવાબમાં આવી શકે છે. જે હોય એ તમે લખી શકો છો. પછી ભાંગ એટલે એવું નહીં કે મારે નતો પીવો ને મેં પીધો એમ. હા પાછા અને શિવરાત્રિ આવે એટલે આપણે એકચ્યુઅલી ભાંગ પીતા હોઈએ છીએ બધા. હું નથી પીતી હો, આ તો તમારી વાત કરું છું. તમે પીતા હોય કહેજો, જરા કોમેન્ટમાં જણાવજો. આપણે બધા એક પરિવાર જેવા છે ને એટલે સુખ દુઃખની વાતો આપણે એકબીજા સાથે શેર કરી શકીએ. એમાં એવું કંઈ ના હોય, શરમાવાની વાત જ નથી પાછી. હા એમ. ચલો આગળ વધવું છે. 16માં જવું છે. ઉપનિષદ અનુસાર કયા શરીરને અન્નમય કોષ કહે છે? ઉપનિષદ અનુસાર કયા શરીરને અન્નમય કોષ કહે છે? તો જે સ્થૂળ શરીર છે, કયું? સ્થૂળ શરીર છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે અન્નમય કોષ કહીએ છીએ.
તો 16 MCQ હતા અને ટીપ ટાપ મજો પડે એવા હતા. હવે તમે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો જેનું પેપર લેવાઈ ગયું છે, પાટણ જિલ્લાના મારા હાવાજો જે મારો વિડીયો જોઈ રહ્યા છે અને જેને પેપર આપી દીધું છે, તો તમે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો ને કે તમારા કેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે 16માંથી. ચાલો આગળ વધવું છે, ફટાફટ આપણે વિભાગ બી ઉપર જવું છે. ચલો વિભાગ બીની અંદર તમને પ્રશ્નના ઉત્તર તમારે એક વાક્યમાં લખવાના છે અને પ્રત્યેકનો તમને 1 ગુણ મળે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 17 છે, સમષ્ટિવાદી સેના પર ભાર મૂક્યો હતો. વ્યાખ્યા છે થોડી લોંગ છે, હું બોલું છું, તમે થોડું ધ્યાન રાખજો. તો સમષ્ટિવાદે શેના પર ભાર મૂક્યો તો કાર્લ રોજર્સ, અબ્રાહમ માસ્લો જેવા માનવવાદીઓએ માનવીની જે ઈચ્છા શક્તિ હોય, આપણે મનુષ્ય છીએ તો આપણની અંદર તો હા મારે એક ગાડી હોય, એક બંગલો હોય ને એક લાડી હોય, આવી આપણી ઈચ્છા શક્તિઓ હોય છે. તો આ ઈચ્છા શક્તિની સ્વતંત્રતા, પછી આંતરિક સંભાવના અને આંતરિક સંભાવનાના વિકાસ અને આગળ વધવાની જે કુદરતી ઈચ્છા છે, તો એ કુદરતી ઈચ્છા પર ભાર મૂક્યો હતો. રાઈટ, આ સમષ્ટિવાદે આના પર ભાર મૂક્યો હતો. અને આ 2 વ્યક્તિઓ હતા જેમનું નામ હતું કાર્લ રોજર્સ, અબ્રાહમ માસ્લો. આ 2 માનવવાદીઓ હતા. તેમને માનવીની ઈચ્છા શક્તિની સ્વતંત્રતા, આંતરિક સંભાવનાના વિકાસ અને આગળ વધવાની કુદરતી ઈચ્છા પર ભાર મૂક્યો હતો. ચલો ત્યાંથી આગળ વધુ તો પ્રશ્ન નંબર 18 છે. એમાં કીધું છે કે પરિવર્ત્ય એટલે શું? શું કીધું છે? પરિવર્ત્ય એટલે શું? તો પરિવર્ત્ય એવી પરિસ્થિતિ છે. શું છે? પરિસ્થિતિ છે. અને એ પરિસ્થિતિ એ પરિબળ કે ઘટના જેમાં પરિવર્તિત થઈ શકે તેને આપણે પરિવર્ત્ય કહીએ છીએ. ફરીથી બોલું છું, પરિવર્ત્ય એ એવી પરિસ્થિતિ, પરિબળ કે ઘટના જેમાં પરિવર્તન થઈ શકે છે તેને પરિવર્ત્ય કહેવામાં આવે છે. હાલો ત્યાંથી આગળ જો તો પ્રશ્ન નંબર 19 છે, દુર્ગાનંદ સિન્હાએ બાળકના વિકાસના કયા મુખ્ય 3 વિભાગો પાડ્યા છે? જે દુર્ગાનંદ સિન્હા હતા એમને બાળકનો જે વિકાસ હતો એ વિકાસના કયા મુખ્ય 3 વિભાગો પાડ્યા હતા? તો અહીંયા લખું છું, એક છે ઘર, એક છે શાળા અને બીજું છે સમવયસ્કો. રાઈટ, ઘર, શાળા અને સમવયસ્કો. નાના હતા એટલે આપણે એકચ્યુઅલી ઘરે રહેતા હતા, પછી મોટા થયા અને 8 દાડા સુધી આપણે શાળામાં જ જઈએ છીએ, અને પછી આપણી સમવયસ્કો એટલે આપણી સમાન ઉંમરના, એટલે આપણી સમાન ઉંમરના જે છોકરાઓ માણસો હોય. તો ઘર, શાળા અને સમવયસ્કો આ 3 વિભાગ પાડ્યા હતા. કોને? દુર્ગાનંદ સિન્હાએ. ચલો 20માં કીધું છે તમને કે પૃથ્વી પર અસ્તિત્વ ધરાવતા સજીવોમાં સૌથી વિકસિત સજીવ કોણ છે? વિકસિત સજીવ કોણ છે? હવે ભાઈ વિદ્યાર્થીઓ, આ પૃથ્વી છે, પૃથ્વી ઉપર અઢળક અસંખ્ય સજીવો છે. તો અસંખ્ય સજીવોની અંદર એક મનુષ્ય સર્વશ્રેષ્ઠ છે એ વાત આપણને ખબર છે. તો મનુષ્યનું જે માનવીનું ચેતાતંત્ર છે, માનવીનું ચેતાતંત્ર, તો આ ચેતાતંત્ર જે છે એ શું છે? સૌથી વધુ વિકસિત સજીવ કહેવામાં આવે છે. તો ચેતાતંત્ર એટલે મનુષ્ય જ થાય, તો તમારે લખવાનું માનવીનું ચેતાતંત્ર. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું તો તર્ક ક્રિયાના કયા 2 પ્રકાર પડે છે? શું કીધું છે? તર્ક ક્રિયાના કયા 2 પ્રકાર પડે છે? તો નિગમનલક્ષી અને વ્યાપ્તિલક્ષી. તત્વજ્ઞાન વિષય હોય તો આ તો આપણને ખબર હોય. એક થશે નિગમનલક્ષી અને એક થશે વ્યાપ્તિલક્ષી અને નિગમનલક્ષી. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું તો 22માં કીધું છે કે સ્મૃતિ અવરોધ કયા 2 પ્રકારે થાય છે? તો સ્મૃતિ અવરોધ કયા 2 પ્રકારે થાય છે? તો એક તો થશે પૂર્વક્રિયા અને બીજું થશે અનુક્રિયા. પૂર્વ અને અનુ 2 યાદ રાખવાનું છે. પૂર્વક્રિયા અને અનુક્રિયા આ 2 અવરોધ છે. ચલો પછી આગળ વધું તો ટાટનું તમારે TATનું પૂરું નામ લખવાનું છે. તો TATનું પૂરું નામ ગુજરાતીમાં બોલું તો એવું થાય, ગુજરાતીમાં બોલું તો એવું થાય છે કે વિષય અધિપ્રત્યક્ષ કસોટી. શું થશે? ગુજરાતીમાં બોલું તો વિષય અધિપ્રત્યક્ષ કસોટી. બરાબર. હવે ઇંગ્લિશમાં પણ કહી દઉં તમને તો થશે થીમેટિક એપ્રિસિએશન ટેસ્ટ. અને ઇંગ્લિશમાં તમારે કદાચ લખવું હોય તો હું અહીંયા સ્પેલિંગ સાથે લખી દઉં છું, થીમેટિક.
એપ્રિસિએશન ટેસ્ટ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં બેઠે બેઠું આપેલું છે, એકવાર ચેકઆઉટ કરી લેજો, રાઈટ. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું તો 24માં કીધું છે કે હૈયે છે પણ હોઠે નથી. આ અનુભવ ચેતનાની કઈ અવસ્થા સૂચવે છે? સરસ મજાનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અને આવા પ્રશ્નો છે ને તમને ક્યાંય સ્વાધ્યાયમાં જોવા નહીં મળે, અંદરથી પૂછેલા છે ટેક્સ્ટ બુકની અંદરથી. તો હૈયે છે પણ હોઠે નથી, આ અનુભવ ચેતનાની કઈ અવસ્થા દર્શાવે છે? તો આ પૂર્વ સભાન અવસ્થા. કઈ પૂર્વ સભાન અવસ્થા દર્શાવે છે? તમને ખબર છે ઘણીવાર આપણે વાતો કરતા હોય એટલે અમુક વસ્તુ આપણને યાદ હોય, પણ કેવું હોય આપણા અંતરમાં દિલમાં પડ્યું હોય પણ એને મોઢા ઉપર લાવતા આપણને આમ આંખે પાણી આવી જાય, એટલે યાર મને યાદ હતું પણ યાદ નહીં આવતું, યાર ઓ શિટ યાર, એક થોડી ખાલી હિન્ટ આપી દે ને તો મને યાદ આવી જાય. હું તને કંઈક કહેતો તો શું હતું, શું નામ હતું યાર. ચાલ હવે જવા દે, યાદ નહીં આવે. પછી થોડો ટાઈમ થાય ને એટલે આપણે યાદ કરતાં એમ આપણને એમને જનરલી યાદ આવી જાય પાછું એમ. એટલે હૈયે છે પણ હોઠે નથી, આવું છે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધવું છે તો વિભાગ સી. વિભાગ સીના પ્રશ્નો તમે અહીંયા સરસ મજાના જોઈ શકો છો. તમારે 10 પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે, પ્રત્યેકના તમને 2 ગુણ મળે છે. અહીંયા પ્રશ્નો આપેલા છે, એકવાર સરસ મજાનો કરીને શોર્ટ લઈ લો તમે, એટલે પછી હું આગળ વધું એમ. હાલો ચલો આ વિભાગ ડી છે. વિભાગ ડીની અંદર તમારે 7 પ્રશ્નો લખવાના છે. અહીંયા પ્રશ્નો આપેલા છે, તમને મજો પડે એ પ્રશ્નો તમે લખી શકો છો, રાઈટ. ચલો પછી અહીંયા આપેલા છે પ્રશ્નો તમે જોઈ લો. હાલો ત્યાંથી આગળ વધું તો વિભાગ ઈ છે. વિભાગ ઈની અંદર પણ તમને પ્રશ્નો પૂછેલા છે અને તમારે કોઈ પણ 3 પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખવાના છે. એટલે એમાં સાચું કહું ને તો આ કેસ સ્ટડી આધારિત પ્રશ્નો પૂછાય છે, તો તમારે ફકરામાંથી બેઠા પ્રશ્નોના જવાબ તમને મળી જાય. તો વધ્યું ટેન્શન તમારે 2 પ્રશ્નોનું. એક પ્રશ્ન તો તમને અહીંયા આપેલો છે, એમાંથી તમે જોઈને પ્રશ્નોના જવાબ લખો તો 5 ગુણ તો તમને મળી જાય છે. વધ્યા 2 પ્રશ્નો તમારે લખવાના થાય છે, રાઈટ. ચલો હવે અહીંયા કેસ સ્ટડી આધારિત તમને આ જે ફકરો આપેલો છે તેમાં થોડું હું નાનું કરું એટલે તમને દેખાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, તમને પ્રશ્નો આપેલા છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન તમને શું કીધું છે જુઓ. અહીંયા કીધું છે કે પ્લુટચિકે જણાવેલ આવેગના 8 પ્રકારો જણાવો. શું નામ છે? પ્લુટચિકે. તો શોધો પ્લુટચિક ક્યાં છે? તો આ રહ્યું. પ્લુટચિકેના મતે 8 મૂળભૂત આવેગો છે. તેમના મતે કયા છે? એક તો આનંદ અને વિષાદ, ભય અને ક્રોધ, આશ્ચર્ય અને અપેક્ષા, સ્વીકાર તેમજ ઘૃણા, એમ બંનેની જોડીમાં આ આવેગો જોવા મળે છે. તો પ્લુટચિકે જે 8 આવેગો આપેલા છે એ અહીંયા આપેલા છે. તો આ તમારા પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે. ચલો પછી બીજો પ્રશ્ન તમને કીધો છે કે આવેગોના મુખ્ય પ્રકારો કયા છે? શું કીધું છે? આવેગોના મુખ્ય પ્રકારો કયા છે? તો આ રહ્યા ને આવેગના મુખ્ય 2 પ્રકારો છે, એક તો વિધાયક આવેગ અને નિષેધક આવેગ. તો આ પ્રશ્નમાં લીધું બેઠું આપેલું છે, તમને 5 માર્ક તો તમને આમ રોકડા મળી જાય. ચલો પછી કીધું છે વિધાયક આવેગ એટલે શું? તો આ રહ્યું વિધાયક આવેગો, જોઈને લખી દો. હકારાત્મક લાગણી અને સ્વસ્થ મનોશારીરિક સ્થિતિ સાથે જોડાયેલા આવેગોને વિધાયક આવેગો કહે છે. પતી ગયું. ચલો પછી શું કીધું છે તમને? તો કે નિષેધક આવેગોમાં કયા આવેગોનો અનુભવનો સમાવેશ થાય છે? તો આ રહ્યા નિષેધક આવેગો. એમાં તમને કીધું છે કે ક્રોધ, ભય, નફરત, ઈર્ષ્યા વગેરે આવેગ અનુભવોનો નિષેધક આવેગોમાં સમાવેશ થાય છે. પતી ગયું. પછી કીધું છે કે આવેગના પ્રકારોમાં 10 આવેગો કોને ગણાવ્યા છે? વ્યક્તિનું નામ લખવાનું છે કે આવેગોના પ્રકારોમાં 10 આવેગો કોને કીધા છે? તો અહીંયા હશે ક્યાંક, જોઈ લો તમે 10 આવેગો કોને કીધા છે. તો અહીંયા હશે, આ રહ્યા ભાઈ આપણા જો કીધું છે ને એમને 10 આવેગો ગણાવ્યા છે. એમનું નામ છે ઇઝાર્ડ. ઇઝાર્ડ દ્વારા આનંદ, આશ્ચર્ય, ક્રોધ, ઘૃણા, નફરત, ભય, અપરાધની લાગણી, શરમ, રસ અને ઉત્તેજના એમ 10 આવેગો ગણાવ્યા છે. તમારે આવેગોના નામ તમને નથી પૂછ્યા, વ્યક્તિનું નામ પૂછ્યું છે, તો જવાબ આવશે ઇઝાર્ડ. પતી ગયું. 5 પ્રશ્નોના જવાબ અંદર આપેલા છે. સરસ મજાનો ફકરો છે, આવડે એવું છે. હું તો કહું છું કેસ સ્ટડી આધારિત જે પ્રશ્ન પૂછાય એને બિલકુલ મૂકવાનો થતો નથી, સમજ્યા? ચલો પેપર સોલ્યુશન આટલે પૂરું થાય છે. મારા કલેજાઓ, મારા વાલાઓ, તમને મારો વિડીયો હેલ્પફુલ લાગે છે તો પ્લીઝ તમે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવશો. તમારી એક કોમેન્ટથી મને ઘણો બધો ઉત્સાહ મળે છે. હું તમારા માટે અવનવા પેપર સોલ્યુશન અપલોડ કરું છું. તમારે હજુ બીજા વિષયમાં મારી જોડેથી સપોર્ટ જોઈએ છે તો તમે થોડો સપોર્ટને ચેનલને સપોર્ટ કરતા રહો, વિડીયોને લાઇક શેર કરતા રહો, થોડી સરસ મજાની કોમેન્ટ કરો, તો આવા અવનવા વિડીયો હું તમારા માટે અપલોડ કરી દઈશ. ચલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.